لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، حکومت سکتے کا شکار۔ فلسطین اور اسرائیل کی خوفناک جنگ، غزہ پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ۔ آج ملک بھر میں احتجاج، مگر پی ٹی آئی کے کارکنان گرفتار اور تشدد کا شکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ لگتا یوں ہے کہ دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے۔ کسی خاص مقصد کے تحت ایک جنگ چھیڑی گئی ہے۔ آج وہاں پر کیا صورتحال ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے قیامت ڈال دی ہے حکومت پر، سکتے میں ہیں۔ وہ کیسے، اسی پہ ناظرین آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، میرا چینل نیا ہے، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا، اور اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنے قیمتی مشورے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے عالم اسلام پر ایک بڑا امتحان ہے۔ اسرائیل نے فلسطین کو جس طرح سے اپنی وحشت، بربریت اور اس وقت چنگیز خانیت کا شکار کیا ہے، اس پہ شاید چنگیز خان کی روحیں بھی جو ہیں وہ بھی کانپ گئی ہوں گی۔ اس میں نہ بچے محفوظ ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہیں، نہ اس میں ہسپتال، نہ اسٹوڈنٹوں کے جو کالجز ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہیں، نہ وہ محفوظ ہیں۔ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایمبولینسز جو ہیں وہاں پر جاتے ہیں، پیشنٹس جو ہیں ان پر بھی گولیاں برسائی جاتی ہیں، جنازے پڑے جاتے ہیں، ان پر بھی حملے کیے جاتے ہیں، وہاں بھی سب کو اڑا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بڑھ کر یہ کہ اب کیمیائی ہتھیاروں سے وہاں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ وہاں پر سفید فاسفورس کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے آگ لگتی ہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایسے خوفناک قسم کی ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں کہ بعض لوگوں کے وہاں پر گلنے سڑنے کی جو ہیں وہ بھی رپورٹس موصول ہو رہی ہیں۔ یہ تو ناظرین کرام ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ کھڑے کون ہیں، اس کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ امریکہ، برطانیہ اور یورپ جو ہے وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے۔ مگر امریکہ کا چونکہ بغل بچہ ہے اسرائیل، اس لیے اس نے تو حمایت کرنی ہے، بحری بیڑے بھی بیچ دیے ہیں، برطانیہ بھی آگے ہے۔ برطانیہ سفاکیت میں اور ملکوں میں جو جس طرح کی ان کی بدماشیاں ہیں وہ کون نہیں جانتا، اور اب وہاں پر یہ کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ مگر امتحان یہاں پر ناظرین کرام وہ تو ایک ہوتے ہیں، ہم کتنے سارے ایک ہیں، مسلمان کتنے سارے ہیں، کہ پاکستان نے کتنا سارا بولڈ سٹیپ لیا ہے، یہاں سے کتنا ہم نے بھرپور آواز اٹھائی ہے۔ یہاں پر تو نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد کچھ اور ہی ہوائیں چلا جا رہی تھیں کہ تسلیم بھی کیا جائے گا، مگر وہ تو الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا۔ پورے عالم اسلام اگر چاہے تو بائیکاٹ کر کے کیا اسرائیل کا ناطقہ نہیں بند کر سکتے؟ پورے یورپ کے ساتھ ان کے ساتھ آپ تجارت بند کر دیں تو کیا اس کا جواب ان یورپین اور امریکنز کو، یہ برطانیہ والوں کو جواب نہیں دیا جا سکتا؟ مگر عالم اسلام ایسا نہیں کرتے۔ حالانکہ پاکستان تو ایک غریب ملک ہے، مگر وہ جو اس وقت بلینرز، ٹریلینز میں جن کے اس وقت جو معیشت چل رہی ہے وہ بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ بات ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہودی، اور وہ یہودی اس بات کا پورا انہیں علم ہے کہ یہ عیاش مسلمان جو ہیں یہ کبھی بھی ایک ہو کر اس کے ساتھ مردوں والا مقابلہ نہیں کریں گے۔ یہ ایک ٹوٹا پھوٹا بیان دے کر جو ہے وہ اپنی وہ ویسے ہی وہ کہتے ہیں نا لپ سروس ہوتی ہے، اسے پورا کر دیتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو جگائے اور ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم برپا کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں خوفناک انجام سے دوچار کرے اور انہیں آزادی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب ناظرین اکرام آتے ہیں جناب
चेयरमैन PTI नवाज शरीफ साहब, दो हैं इस वक्त कैरेक्टर हमारे पाकिस्तान में जो ज़ेरे मौजू हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं वापस, खुद साख्ता जलावतनी एक सज़ा काटते हुए शख्स, प्लेटलेट्स का वो जिस तरह से उन्होंने सर्टिफिकेट्स पेश करके जेल से एक सज़ा याफ्ता बंदा जो है वो बाहर चला जाता है और वो वापस इस्तकबाल के लिए वो इस्तकबाल मांग रहा है और पुरतपाक इस्तकबाल किया जाए। ना किसी ने निकाला, ना किसी ने यहाँ से उसे भेजा, मगर वो साहब हैं मुहतरम, वो आकर अपने इस्तकबाल के साथ आना चाहते हैं। उनका हक है, ये पाकिस्तान उतना ही उनका है जितना इमरान खान हक का है। इस सियासत में उन्हें भी उतना ही करने का हक है जितना PTI को है। मगर बात यह है कि इमरान खान और उनकी शख्सियत में फ़र्क का अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान जो है उसने अपने मुल्क को फोकियत दी है, उन्होंने अपने मुल्क में जीना मरना उसकी कसम उठाई है, जबकि इन्होंने कसम उठाई है कि जेल की हवा आएगी, जब सख्ती आएगी तो मैंने कसम है कि मैं इस मुल्क में एक लम्हा भी गुजारूं। ये है वो फ़र्क जो अवाम में एक लीडर को मकबूल करता है, वो चेयरमैन PTI। आज PTI के हक में एक बहुत बड़ा फैसला आया। आज अगर चेयरमैन PTI की कॉल पर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ, मगर सब एहतजाज कर रहे थे, निशाना PTI के कारकुनान थे, उनको गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया। गोया कि यूँ लगता है कि यहाँ पर सेहूनी जो हैं वो आ गए हैं और वो एक ख़ास ग्रोह को जो है वो टारगेट करते हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, लाहौर हाई कोर्ट में बैठे हुए जस्टिस साहब ने एक तारीख रकम कर दी। मामला था जलसा करने का, मरियम साहबा जलसे कर रही हैं, बिलावल साहब जलसे कर रहे हैं, सब कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, उनके जलसों का एहतमाम किया जा रहा है। नहीं कोई कर सकता तो PTI नहीं कर सकती। इंतज़ामिया लाहौर के उन्होंने क्या स्टैंड लिया है कि जनाब चूँकि 9 मई के वाक़यात हुए थे, PTI वाले जो हैं ये लोग इकट्ठे हुए थे और यहीं लिबर्टी चौक में इकट्ठे हुए थे, इन्होंने बलवा बोल दिया था। अभी तो आपने इन्वेस्टिगेशन ही वो वाली नहीं की जिसमें असल चेहरे आप बेनकाब हो जाएंगे। जिन्होंने इस वाक़े से फ़ायदा उठाया वो बेनकाब हो जाएंगे। उस तरह की तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। कोई गैर जनबदार हुकूमत बैठे, कोई गैर जनबदार यहाँ कमीशन बने, GITs बने तो असल हकायक सामने है। तो इंतज़ामिया ने जलसा करने से उसकी इजाज़त देने से इनकार कर दिया। हालांकि 1-2 दिन बाद बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं, मरियम साहबा का तसलसल जारी है और वैसे भी आपको मालूम है मीनार पाकिस्तान में तो लाहौर हाई कोर्ट से जनाब सीधा सीधा हुक्म दिया है, ऐसे भी जज होते हैं, इंसाफ करने लगे तो फिर वो इंसाफ के तकाजे पूरे करने लगे तो फिर गासबों के जो हैं वो छक्के छूट जाते हैं। उन्होंने अपने हुक्म में लिखा है कि अगर PTI को आप जलसे की इजाज़त नहीं देते तो फिर लाहौर में कोई और सियासी जमात भी जलसा नहीं करेगी। हुई ना बात कि कोई और सियासी जमात भी जलसा नहीं करेगी। PTI वालों को उन्होंने हुक्म दिया है कि आप मतबादल जगह के लिए दरख्वास्त दें। अगर फिर भी इंतज़ामिया इजाज़त नहीं देती तो फिर लाहौर हाई कोर्ट हुक्म जारी करेगी कि लाहौर में कोई सियासी जमात जलसा नहीं कर सकेगी। सिक्योरिटी के मामलात एक जमात के साथ नहीं फिर सब जमातों के साथ दरपेश होते हैं। डॉलर की जनाब प्राइस नीचे आ रही है, आपको बिजली की कीमतें भी नीचे नज़र आती हुई नज़र आएंगी। इसका ताल्लुक इलेक्शनों से भी है और आवाम की खुशहाली से भी है। आवाम को इतना खुशहाल कर दिया जाएगा कि इलेक्शन भूल जाएं। इस पर तफसीली गुफ्तगू बाद में करेंगे। नवाज शरीफ साहब की वापसी भी जो है वो पर तोड़ रहे हैं, मगर वो डरते हैं कि होगा क्या। मगर नाजरीन आप देखिएगा कि होगा क्या, ये प्लान क्या है, इस्तकबाल के बाद किस तरह से आगे मामलात चलते हैं या ये मामलात जो हैं वो कहीं फंस जाते हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे हम बाद में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।